जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती नहीं। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग ना बहुत प्यारा बड़ा मज़ेदार सत्संग है। ये सत्संग एक हंसी वाला भी बड़ा प्यारा सा सत्संग है संगत जी। एक्चुअल में ये सत्संग ना आजकल की प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि इस प्रॉब्लम कैसे गुरु जी ने सॉर्ट आउट किया और वो प्रॉब्लम बड़ी प्यारी सी है। वो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ही है प्रॉब्लम ये कि मोटापे की कि जनरली मतलब कि मोटापा इतना ज़्यादा है इस समय पूरे इंडिया में खासकर, तो क्योंकि खाने पीने के शौकीन बहुत हैं हम इंडियंस कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में, तो हमारा वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फिर जब हमारा वज़न बढ़ जाता है संगत जी तो हम अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करने लगते हैं। कभी हम कीटो डाइट पे चले जाते हैं, कभी हम वो क्या बोलते हैं उसको शेक पीने चले जाते हैं, मतलब कभी हम नेचुरोपैथी में चले जाते हैं कि इससे हमारा वज़न घट जाए। और जब हम 8-10 किलो वज़न उतार लेते हैं फिर बड़ी तेज़ हमारे को भूख लगती है पानी पूरी का हमने रेली देखी और बस घप 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 पानी पूरी अंदर और फिर वज़न हमारा बढ़ जाता है। और इसी तरह से बहुत प्यारा सा मज़ेदार सत्संग है। कैसे एक आंटी ने अपना वज़न कम करना था और गुरु जी ने कैसे उनका खूबसूरती से वज़न कम करवाया। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। और सत्संग हमारे साथ शेयर किया है लुधियाना पंजाब से गुरु जी की बहुत लाडली संगत है उषा गोयल आंटी जी ने। हाँ जी, लुधियाना पंजाब से उषा गोयल आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हाँ। संगत जी फरवरी 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ weight ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ weight ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ weight ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਦਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਦਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਬੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਟੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਦਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।